ಇದರಲ್ಲಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆತನ ಹೆಸರು ದಾವೀದನು. దావీదు గొప్ప ప్రార్థనాపరుడుగా మనం వింటా ఉన్నాం. దావీదను ఒಳ್ಳೆ ప్రార్థనా పరుడెంబుదాಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ఈ దావీదు జీవితం నుంచి 105 పాఠాలు మనం నేర్చుకోవచ్చంట. దావీదನ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು 105 పాఠಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದಂತೆ. ఈ 105 పాఠాల్లోంచి ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఒక 4 అంశాలు మనం ఈ దినాన నేర్చుకుందాం. 105 పాఠಗಳಿಂದ ನಾವು 4 సంగతిಗಳನ್ನ ఈ ದಿನ ఈ దినాన ఎక్కడ మన జీవితాలు ఇంచుమించు దావీదు జీవితాల్లాగే ఉన్నాయి. ఈ దినమానಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದಾವೀದನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. దేని బట్టి ఈ మాట నేను పలుకుతున్నానంటే, ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, దావీదు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమయ్యాడు అంటే, దావీదను ఎಲ್ಲಿಂದ ప్రారంభವಾಗಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, శూన్యం నుంచి ప్రారంభించబడి ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ గొప్ప రాజుగా దేవుడు దావీదును నియమించాడు. ದೊಡ್ಡ ಅರಸನಾಗಿ ದೇವರು ದಾವೀದನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ఈ దినాన కూడా అనేక మంది జీవితాలు ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರ ಜೀವನಗಳು శ్రమల బట్టో, ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ఇబ్బందుల బట్టో, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, వ్యాధుల బట్టో, ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ఆర్థిక స్తోమతల బట్టో, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ శూన్యముగానే ఉండవచ్చు. కానీ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ఈ దినాన దేవుడు మనతో మాట్లాడే కొన్ని అంశాల ద్వారా, ఈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ మన జీవితాన్ని దేవుడు గొప్ప స్థితిలోకి తీసుకెళ్లబోతున్నాడు. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ದೇವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఈ మాట నేను మామూలుగా చెప్పడం లేదు, కానీ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఎంతో గొప్ప ఉదాహరణగా ఉన్న దావీదు జీవితాన్ని బట్టి నేను మాట్లాడుతా ఉన్నా. ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ದಾವೀದನ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఈ దావీదు ఆశీర్వదింపబడిన కారణాలు ఏంటంటే, దావీదను ಒಂದು ఆశీర్వాద ಹೊಂದುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ఇంగ్లీష్ లో ఒక దావీదు గురించి ఒక మాట రాయబడి ఉంది. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೀದನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಪದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಹೃದಯವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ. దేవుని కొరకు హృదయాన్ని కలిగి ఉంటే, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೃದಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ರೆ, ఆ హృదయము దేవుని కొరకు పని చేయడానికి, ಆ ಹೃದಯವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, దేవుని కొరకు కష్టపడడానికి, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕೆ, దేవుని కొరకు మనం సిద్ధపరుస్తా ఉంటది. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. మనం పరిశీలన చేసుకోగలిగితే, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ఎప్పుడైతే దైవజనుడు, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ದೈವ ಸೇವಕನು దేవుడు ఆయనను పంపగా, ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ఆయన కుమారులను, ఇర్మియా కుమారులను, యెషయా కుమారులను, ಆತನು ಯೆಶಾಯನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ అభిషేకించడానికి ప్రభు పంపినప్పుడు, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ తన కుమారులను రమ్మన్నప్పుడు, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಾಗ, రాజుగా నియమించడానికి ముందుగా, ಅರಸನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ దావీదు రావడానికి ముందుగా, దావీదನಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ అన్నలైన వారు వచ్చారు. ಆತನ ಸಹೋದರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. అన్నలు వచ్చినప్పుడు మొదటి వాడిని చూచి, ಆತನ ಅಣ್ಣಂದಿರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನನ್ನು ನೋಡಿ, అతని ఖండలను చూచి, ಆತನ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ, అతని బలాన్ని చూచి, ಆತನ ಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ, ఆ యొక్క ప్రవక్త, ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು అతనిని అభిషేకించడానికి సిద్ధపడినప్పుడు, ಆತನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವಾಗ, దేవుడు అతనిని అభిషేకించకుండా ప్రవక్తను ఆపు చేశాడు. ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. రెండో వ్యక్తి ఎంతో అందముగా ఉన్నాడు. ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. మూడో వ్యక్తి బలమైన ఈ యొక్క విద్యను కలిగి ఉన్నాడు, యుద్ధ విద్యలను. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಒಳ್ಳೆ ಯುದ್ಧಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఇలాగా అనేక మంది వచ్చారు, గాని ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ದಾವೀದನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಬಂದರು. ಆದ್ರೆ ఎవరిని కూడా ప్రభు అభిషేకించడానికి అతని ప్రేరేపించలేదు. ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿಲ್ಲ. చివరికి ప్రవక్త అడిగినప్పుడు, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಕೇಳಿದಾಗ, చివరిదిగా దావీదును తండ్రి రప్పించగా, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಾವೀದನನ್ನ ಮತ್ತು ತಂದೆ, దావీదు వస్తుండగా ప్రవక్త లేచి నిలబడి, ದಾವೀದನು ಇನ್ನು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಸಮುವೇಲನ ಎದುರು దేవుడు చెప్పగా, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗ, దావీదును దేవుడు అభిషేకించాడు. దావీదనನ್ನ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. దేవునికి స్తోత్రం. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. మొదటిగా వచ్చిన వ్యక్తిలో ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ఖండలను చూచాడు, ಅವನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ. రెండవగా అధికారాన్ని చూచాడు, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ. అందాన్ని చూచాడు, అందವನ್ನ ನೋಡಿದ. యుద్ధ విద్యలను చూచాడు, ಯುದ್ಧ ವೀರನಾಗಿ ನೋಡಿದ. భక్తుడు ఇవన్నీ చూచాడు, గాని ಭಕ್ತನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾನೆ. బహిరంగ రూపాలు చూచాడు, గాని ಮೇಲ್ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು హృదయాన్ని చూచాడు, ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾನೆ. ఈనాడు మనమందరము, ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ బలహీనులం కావచ్చు, బలహీనరాగిರಬಹುದು, అధికారం లేని వారం కావచ్చు, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರಬಹುದು, లేని వాడు కావచ్చు, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರಬಹುದು. కానీ నీవు దేవుని కొరకు మనసు కలిగి ఉండగలిగితే, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ, దేవుడు నిన్ను గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ఏమి ఉన్నా లేకపోయినా, ಏನಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, యేసు కొరకు మనసు నీకు ఉంటే, ಯೇಸುಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ, దావీదు వంటి ఆశీర్వాదము దేవుడు నీకు కూడా దయచేస్తాడు. దావీదನ ಆಗಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ನಿನಗೂ ಸಹ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. రెండవదిగా మన పరిశీలన చేసుకోగలిగితే, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, దావీదులో ఉన్న అంశం ఏమిటంటే, దావీదనಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ,
ಅಂದ್ರೆ ఈ దావీదు ఎవరినైనా దావీదును మన పరిచయం చేసేటప్పుడు ನೋಡ್ರಿ ದಾವೀದನನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ దావీదుని ఎలా పరిచయం చేస్తామంటే దావీదను ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ గొలియాతుతో జరిగిన యుద్ధాన్ని బట్టి మన పరిచయం చేస్తా ఉంటాం. గొల్యాతనింద గొల్యాతನಿಗೆ ఎదురాಗಿ ఆದಂತ యుద్ధವನ್ನು కుರಿತಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ఇది మనం చెప్పుకోవడానికి చాలా చిన్న యుద్ధం కింద ఉండవచ్చు. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು చిన్నపిల్లలకి సండే స్కూల్లో చెప్పడానికి ఒక కథ కింద ఉండవచ్చు కానీ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು దావీదನ గొల్యాతನ ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితిగా మనం చూడవలసి ఉంది. ఆ దిನ ఇది ಎಷ್ಟೋ ಭಯಂಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ఇంగ్లీష్ లో దావీదు గురించి ఈ సందర్భాన్ని బట్టి కూడా ఒక మాట రాయబడి ఉంది. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ దావీದನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Better to fear God than the 9 feet tall. ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎತ್ತರವಾದ 9 ಅಡಿಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದು ಲೇಸು. ఈ యొక్క పదము ఈ ಒಂದು ಮಾತು దావీదు ఆ గొలియాతును జరిగిన అంశాన్ని బట్టి రాయబడి ఉంది. దావీదను గొల్యాతన మధ్యದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. నిజంగా మనం పరిశీలన చేసుకోగలిగితే ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ దావీదు చిన్నవాడు, దావీదను చిక్కవను, గొలియాతు బలమైన వాడు, గొల్యాతను బలిష్టను. చరిత్ర ఇంచుమించు 9 అడుగుల పైన ఉన్నట్టుగా గొలియాతును గురించి రాయబడి ఉంది. గొల్యాతను కురితాగి ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 9 అಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. గొప్ప సైన్యమే గొలియాతును చూసి గజగజ వణుకుతుంది. ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸೈನ್ಯವೇ ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. అవతల ఉన్న గొలియాతు అతని సైన్యము అంతకంతకు ప్రబలుతుండగా ఆ కಡೆ ಇರುವಂತ ಸೈನ್ಯವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗುವಾಗ ఇశ్రాయేలీ సైన్యము భయపడుతూ ఉంది. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯವು ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ఈ లోపు దేవుడు దావీదుని నియమించుకున్నాడు. ಇಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ದೇವರು దావీదನನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ దావీదు ముందడుగు వేశాడు. దావీదను ಆತನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ. సైన్యమే సైన్యాన్ని చూసి భయపడుతుంటే ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯವೇ ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ గొల్యాతను ನೋಡಿ బాలుడైన దావీదు, బాలకನಾದ దావీదను ముందడుగు వేశాడు. ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ. సైన్యమంతా దావీదును ముట్టుకోవడానికి భయపడుతుంటే సైన్యವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ గొల్యాతను ముట్టుದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುವಾಗ దావీదు చిన్న రాయిని చేత్తో పట్టుకొని దావీదను ಒಂದು ಕವಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು దావీదును చంపడానికి ముందడుగు వేస్తుంటే దావీదను కొಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ లోకమంతా దావీదును చూసి హేళన చేసింది. ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ దావీదను ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ఇశ్రాయేలు సైన్యమే హేళన చేసి ఉండవచ్చు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು. మేమే పోరాడి ఓడిపోతుంటే ನಾವೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಪಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾ ఈ ಇದ್ದೆ. బాలుడు ఏం చేయగలడు? ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವ దావీದను ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? గొలియాతు అనుకోవచ్చు మనసులో. గొల్యాతನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ఈ బాలుడుని ఏం చేయగలడు? ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನನಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ఇతను ఏమీ చేయలేడు కదా. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ఒక గుద్దుతో ఇతను చంపగలను. ನಾನು ಇವನನ್ನ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ఏమీ చేయలేడు. ಇವನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗ వల్ల ఏమీ కాదు. ಇವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. గొలియాతుతో పాటు లోకమంతా అనుకోవచ్చు కానీ గొల్యాతను ಸೇರಿಕೊಂಡು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. అంశం ఏంటంటే ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ బాలుడైన దావీదు చేతిలో ಬಾಲಕನಾದ దావీದನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 9 అడుగుల గొలియాతు ఓడిపోయింది. 9 ಅಡಿಯಾಗಿರುವ గొల్యాతను ಸೋತು ಹೋದ, ಸತ್ತು ಹೋದ. ಪ್ರಿಯರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. దేనిని బట్టి ఈ యుద్ధము దావీదు గెలిచాడు అంటే ಯಾವುದು ಕುರಿತಾಗಿ దావీదను ಯುದ್ಧವ ಜಯಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ నుంచున్నది దావీదే గాని ನೋಡ್ರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ దావీదను. చేసింది దావీదు వెనకాల నుంచున్న దేవుడు. ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು దావీదನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾನೆ. గొలియాతు 9 అడుగులని రాయబడి ఉంది కానీ ನೋಡ್ರಿ దావీదను గొల్యాతను ಸಾಯಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఈనాడు మనం నమ్ముకున్న దేవుని యొక్క కొలతలు ఎక్కడ రాయబడలేదు. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ನಂಬಿದಂತ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ఆయన శక్తి గొప్పది, ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಉನ್ನತವಾದ, ఆయన ప్రభావం గొప్పది, ಆತನ ಪ್ರಭಾವ ದೊಡ್ಡದು, ఆయన ఆశ్చర్యకార్యాలు చేసేవాడు, ಆತನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರು. బలహీనులుగా మనము గనుక ఉండగలిగితే, ಈ ದಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲಹೀನರಾಗಿ ನಾವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ, మనం అధికారం లేని వారి కింద ఉండగలిగితే, ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, ఈనాడు నీ ఒక్కడిగా ఉండగలిగితే, ಈ ದಿನ ನೀನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೋ, ఒంటరిగా ఉన్నాను నువ్వు బాధపడగలిగితే, ನೀನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, లోకమంతా కలిసి నువ్వు ఒక్కడివే నీ హేళన చేసిన, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ఈనాడు మనం బాధపడవలసిన అవసరం ఏమాత్రము లేదు. ನೀನು ಬಾಧೆ ಪಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. దావీదు వెనక నిలిచి దావీదను ಒಂದು ವೇಳೆ నింతుಕೊಂಡು దావీదు తల ఎత్తుకునేలా చేసిన దేవుడు, దావీదనನ್ನು తల ఎత్తుವಂತೆ ಮಾಡಿದ దేవుడు, తరాలకు ఆశీర్వాదంగా చేసిన దేవుడు, ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ అదే దేవుడు మన వెనకాల ఉండి, ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ మన ನಿಂತುಕೊಂಡು కష్ట సమయాల్లో, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ఒంటరి సమయాల్లో, ಒಂಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, వేదన సమయాల్లో, ವೇದನೆಗಳಲ್ಲಿ, అన్నిటి సమయాల్లో ನೀರಿನಲ್ಲಿ దేవుడు మన వెనకాల ఉండి ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು దావీదు కంటే గొప్పగా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. దావీదನಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಈ రోజున ಈ ದಿನ ಲೋಕಾనికి ಭಯಪడితే ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುವುದಾದ್ರೆ దేవునికి భయపడడం అసాధ్యము. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ఈ లోకములో ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ దేవునికి మట్టికే నువ్వు భయపడగలిగితే ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಭಯಪಡುವುದಾದ್ರೆ ఎవరికి తలవంచన అవసరం లేనే లేదు. ಯಾರಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. గనుక ಹಾಗಾಗಿ ఇలాగ కొన్ని అంశాలు అనేకమైన ఉన్నవి, కానీ ಈಗ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ వెనక అభిషక్తులు దైవజనులు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్య గారు మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది. కనుక ದೈವ ಸೇವಕರು ಹಿರಿಯರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ అయినವರು ఈ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. రెండు అంశాలు గనుక మన జీవితంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే, ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ అనేక సమయాల్లో దేవుడు మనల్ని ఆదరించి, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸಿ మనల్ని దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. దీవెన ధన్యత దేవుడు మనకి మన కుటుంబాలకు దయచేయును గాక. ಅಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್, ఆమేన్, ఆమెన్. అందరం చప్పట్లు కొడదాం. చక్కగా దావీదులో ఉన్న లక్షణములను గూర్చి పాస్టర్ ప్రిన్స్ బాబు గారు చక్కగా వినిపించారు. వారికి మా హృదయపూర్వక వందన మరణాతలు తెలియచేయుచున్నాం. అలాగే మీరు కొన్ని పాటలు కూడా అయ్యగారు పాడారు. ఆ రికార్డు కూడా ఆయన చివరిలో మీకు తెలియచేస్తారు. ఏమాయను ఏమాయను అనే పాట చక్కగా అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో ఆ పాట రికార్డు చేయడం జరిగింది. దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయంలో అయ్యగారు బైబిల్ మిషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యగారు రెవరెండ్ డాక్టర్ ఏ దైవారవయ్య గారు దేవుని వాక్యమును అందించవలసినదిగా ప్రేమతో అయ్యగారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. దయచేసి గమనించాలి, కొంతమంది బయటికి వెళ్ళారు. మా త్వరగా లోపలికి రండి. చిన్నపిల్లలు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు. అందరు లోపలికి రావాలి. బయట ఎవరు ఉండొద్దు. ట్రాన్స్లేషన్ కావాలండి. అంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది. అడగండి సార్. దయచేసి అయ్యగారు తెలుగులోనే వాక్యం చెప్పాలా, మీకు కన్నడలో కూడా కావాలా, ట్రాన్స్లేషన్ కావాలా? మీకు తెలుగు అర్థమయ్యే వారందరూ చేతులు ఎత్తండి. మా అందరికీ తెలుగు అర్థమవుతుంది అన్నవారు చేతులు ఎత్తండి. మీ అందరికి చాలా వరకు అర్థమవుతుంది. దించండి. మాకు అర్థం కాదు తెలుగు అన్నవారు చేతులు ఎత్తండి. అంటే ఎవరు లేరన్నమాట. సరే, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హెబ్రీ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 9వ వచనం చదువుకుందాం. హెబ్రీ 1వ అధ్యాయము 9వ వచనం. నీవు నీతిని ప్రేమించి దుర్నీతిని ద్వేషించితివి, అందుచేత దేవుడు నీ తోడి వారి కంటే నిన్ను హెచ్చించున్నట్లుగా ఆనంద తైలముతో అభిషేకించెను. ప్రార్థన. మహాకృప కలిగిన మా తండ్రి, దయగలిగిన దేవా, గొప్ప దేవుడా, ఘనమైన దేవుడా, మీకు వందనాలు. ఏర్పాటు చేయబడిన తైలాభిషేక పండుగను బట్టి మీకు వందనాలు. ఇంతవరకు తండ్రిగా, కుమారుడుగా, పరిశుద్ధాత్ముడుగా, త్రియేకత్వ దేవుడికి స్థలమందు మీరు ఉండి జరిగించిన క్రమము అంతటిని బట్టి మీకు వందనాలు. ఇంతవరకు నీ కుమారుని మీ సిలువ చాటును మరుగుపరిచి దావీదును గురించిన కొన్ని విషయాలు మీరు అందము చేసి బలపరిచిన మా తండ్రి, మీకు వందనాలు. ఈ సమయం ముందు దీనిని కూడా మీ సిలువ చాటున మరుగుపరిచి బలపరచండి. యేసు నామములో వినయముతో వేడుకొనుచున్నాను పరమ తండ్రి, ఆమేన్. త్వరగా రానియున్న ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దీవెనలు, ఆశీర్వాదములు, ఆయన గొప్ప కాపుదల మనందరికి తోడైనను గాక. ఆమేన్.
ఆనంద తైలముతో నిన్ను అభిషేకించి యున్నాను. ఆనంద తైలముతో నిన్ను అభిషేకించి యున్నాను. స్నానము ప్రభువు జనము ప్రజలకు, స్నానము ప్రభువు జనము ప్రజలకు కలుపుట సరియని అనుచున్నాను. కలుపుట సరియని అనుచున్నాను. మనోవిచారము కూడదు నీకు, మహిమ కలములే కావలె. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ దినము ఈ రాత్రి కాల సమయములో తైలాభిషేక పండుగను ప్రభు ఎంతో ఆశీర్వాదకరముగా ఆత్మీయకరముగా ప్రభు జరిగించుకుంటున్నారు. ఈనాడు మన జీవితములో ఇదివరకు జరిగిన తైలాభిషేకము, ఈనాడు జరుగుతున్న తైలాభిషేకము యొక్క ప్రాముఖ్యతల గురించి క్లుప్తముగా మన వాక్యము ద్వారా మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. తైలమును గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథములో అనేకమైన చోట్ల వ్రాయబడి ఉంది. పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఏ తైలములు పరిశుద్ధ గ్రంథములో వ్రాయబడి ఉన్నవో, ఎవరికి అభిషేకము జరిగిందో, ఆ అభిషేకము ద్వారా దేవుడు వారి జీవితాలు ఎట్టి గొప్ప కార్యములు జరిగించాడో, అభిషేకము ద్వారా మన జీవితాల్లో జరిగే గొప్ప ఆశీర్వాదాలేంటి, అభిషేకము ద్వారా ఇచ్చిన దీవెనను ఎవరు కాపాడుకున్నారో, ఎవరు పోగొట్టుకున్నారో దానిని గురించి క్లుప్తంగానే వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం. మొదటగా పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్న వివిధ రకములైన అభిషేక తైలముల గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. నిర్గమకాండము 37వ అధ్యాయము 29వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. నిర్గమ 37:29. అతడు పరిశుద్ధమైన అభిషేక తైలమును అభిషేక తైలమును. ఈ వచనములో మనకి ఏ తైలము కనబడుతుందంటే పరిశుద్ధమైన అభిషేక తైలము. కీర్తన గ్రంథము 133వ అధ్యాయము 2వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. కీర్తన 133 మీద పోయబడి, అది తల మీద పోయబడి అహరోను గడ్డము మీదుగా కారి అతని అంగీల అంచు వరకు దిగజారిన పరిమళ తైలము వలె ఉండును. ఇక్కడ రెండవదిగా మనం పరిశీలన చేయగలిగితే మనకి పరిమళ తైలము కనబడుతుంది. మొదటిది పరిశుద్ధ అభిషేక తైలం అయితే, రెండవది పరిమళ తైలము. మూడవది ఏంటి? కీర్తన 89వ అధ్యాయము 40వ వచనం చదువుకుందాం. గురుపోతు కొమ్ము వల్లి నువ్వు నా కొమ్ము పైకెత్తితివి, నేను కొత్త తైలముతో అంటబడితిని. అక్కడ మనకి ఏం తైలము కనబడుతుందంటే క్రొత్త తైలముతో అక్కడ దావీదు అభిషేకము చేయబడుట అనేది మనకి కనబడుతుంది. అలాగే అక్కడ పరిశుద్ధ తైలము కనబడుతుంది. 89:20 చదవండి. నా సేవకుడైన దావీదు నేను కనుగొని ఉన్నాను. నా పరిశుద్ధ తైలముతో అతనిని అభిషేకించి ఉన్నాను. 89:20లో పరిశుద్ధ తైలము కనబడుతుంది. కీర్తన 92వ అధ్యాయము 10వ వచనములో క్రొత్త తైలము మనకి కనబడుతుంది. చివరిగా హెబ్రీ 1:9లో ఆనంద తైలముతో అభిషేకించుట. అభిషేకము పొందే మనము ఈ తైలముల గురించి ప్రత్యేకముగా మనం తెలుసుకోవాలి. తైలమునకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత కనబడుతుంది. తైలము ద్వారా అభిషేకించబడుట. ఈ తైలం ఎటువంటిది? ఈ తైలము సామాన్యమైనది కాదు.
సాధారణమైనది కాదు. మనము వంటలకు సంబంధించి, శరీరానికి సంబంధించి వీటి కొరకు వాడుకునే తైలము కాదు. ఇది పరిశుద్ధ అభిషేక తైలమని, పరిమళ తైలమని, పరిశుద్ధ తైలమని, క్రొత్త తైలమని, ఆనంద తైలమని తైలముల గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథములో ప్రత్యేకముగా వ్రాయబడుట మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఈ అభిషేకం అనేది ఎంత గొప్పదో, ఎంత ఘనమైనదో, ప్రతి విశ్వాసికి ఈ తైలాభిషేకము ఎంత అవసరమైనదో అభిషేకము పొందిన వారిని గురించి తెలుసుకోగలిగితే ఈ అభిషేకము మన జీవితంలో ఎంత అవసరమైనదో మనకు కనబడుతుంది. పరిశుద్ధ గ్రంథములో అభిషేకము జరిగిన వారు ఎంతో మంది కనబడుతున్నారు. అందులో ఒక ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరు అని మనం పరిశీలన చేయగలిగితే ఆ ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు. యెషయా గ్రంథము 61వ అధ్యాయము 1వ వచనం చదువుకుందాం. యెషయా 61 1వ వచనం. ప్రభువుకు యెహోవా ఆత్మ నా మీదికి దిగి వచ్చి ఉన్నది. దీనులకు సువర్తమానమును ప్రకటించుటకు యెహోవా నన్ను అభిషేకించెను. ఇక్కడ యెషయా గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలన చేయగలిగితే యెషయా గ్రంథములో ఉన్న ప్రతి వాక్యము కూడా ప్రవచనమే. ప్రతి వాక్యము కూడా ప్రవచనమే. యెషయా 9:6 ఏమని రాయబడి ఉంది? యాలి అనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడెను, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును. ఈ వచనము ఎక్కడ నెరవేరిందంటే లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయములో ఆ వచనానికి నెరవేర్పును మనం చూడగలుగుతున్నాం. యెషయా గొప్ప ప్రవక్తగా మనకు కనబడుతున్నాడు. యెషయా ప్రవచించింది ఏంటంటే 61:1 ఏమని రాయబడిందంటే ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, దీనులకు సువర్తమానము ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను అభిషేకించను. ఈ ప్రవచనానికి నెరవేర్పు ఎక్కడ ఉంది అంటే లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయము 18వ వచనం చదువుకుందాం. 4:18. ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, దీనులకు సువార్త సువార్తను ప్రకటించుటకు నన్ను అభిషేకించెను. ఈ మాట ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు. ఆయనే స్వయంగా శరీరధారిగా వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రభు యెహోవా ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, బీదలకు సువార్తను ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను అభిషేకించెను. ఇదే మాట అపోస్తుడైన పౌలు కూడా చెప్తున్నాడు. అపోస్తుల కార్యములు 10వ అధ్యాయము 38వ వచనం. అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించునన్నది. ఇదే మాటను అపోస్తుడైన పౌలు గారు కూడా అక్కడ జ్ఞాపకము చేసుకునుట మనం చూడగలుగుతున్నాము. ఇక్కడ ఎవరికి అభిషేకం జరిగింది? యేసుక్రీస్తు వారికి. యేసుక్రీస్తు వారికి అభిషేకము అవసరమా? యేసుక్రీస్తు వారికి బాప్తిసము అవసరమా? యేసుక్రీస్తు వారికి 40 దినములు ఉపవాసముండుట యేసుక్రీస్తు వారికి అవసరమా అంటే యేసుక్రీస్తు వారికి బాప్తిసము అవసరత లేదు. యేసుక్రీస్తు వారు 40 దినాలు ఉపవాసం ఉండవలసిన అవసరత లేదు. యేసుక్రీస్తు వారికి అభిషేకము చేయవలసిన అవసరత లేదు. అయినా ఎందుకు ఆయన అభిషేకం పొందాడు? ఎందుకు ఆయన బాప్తిసం పొందాడు? ఎందుకు 40 దినాలు ఉపవాసం ఉన్నాడంటే మనకి మాదిరి చూపించడానికి. ఉపవాస ప్రార్థనల్లో నువ్వు గడపగలిగితే ఎటువంటి శక్తిని నువ్వు పొందుకోగలవు,
ఎటువంటి బలమైన వాటిని నువ్వు జయించగలవో అది నీకు తెలియచేయడానికి మాదిరిగా 40 దినాలు ఉపవాస ప్రార్థన చేశాడు. నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షించబడును, నమ్మని వానికి శిక్ష విధించబడును. అందుకే మన ప్రతి విశ్వాసి కూడా బాప్తిసం అనేది తప్పనిసరిగా ఉంది. బాప్తిసం పొందుడు ద్వారా గొప్ప రక్షణను నీవు అనుగ్రహించబడుతుంది. రక్షణ గురించి ఎబ్రీ పత్రికలో ఏమని వ్రాయబడి ఉందంటే, ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడల ఎలాగూ తప్పించుకుందువో. ప్రతి వ్యక్తికి రక్షణ అవసరమే. ఈ రక్షణ బాప్తిసము ద్వారా రక్షణ కలుగుతుంది కనుక ఎన్నిక లేని యేసుక్రీస్తు వారికి బాప్తిసం ఇవ్వగలిగిన వాడు, సాటి అయిన వాడు ఎవడున్నాడు? యేసుక్రీస్తు వారికి బాప్తిసం ఎవరైనా ఇవ్వగలరమ్మా? ఆయనకి ఇచ్చేవారు ఎవరికి అధికారము లేదు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారిని మించిన వ్యక్తి మరొకరు లేరు. కానీ బాప్తిసము మనకి మాదిరి చూపించాలి. అందుకే ఆయన చెప్పులు వారు విప్పుడుకైనను యోగ్యత లేని యోహాను ద్వారా దేవుడు బాప్తిసము పొంది మనకి మాదిరి చూపించాడు. అభిషేకం ఎందుకు పొందాడు? అభిషేకము ఎందుకు పొందాలి అని ఆలోచన చేయగలిగితే, అభిషేకము ద్వారా సువార్తను ప్రకటించడానికి, నలిగిన వారిని విడిపించడానికి, కుంటి వారిని స్వతపరచడానికి, మూగవారిని స్వతపరచడానికి, చెవిటి వారిని స్వతపరచడానికి, దయ్యములను తరిమి వేయడానికి, చనిపోయిన వారిని తిరిగి లేపాలంటే అభిషేకము కావాలి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈనాడు ప్రతి సేవకుడు కూడా సేవ చేయాలంటే, అతని సేవ స్థిరపరచబడాలంటే, అతని సేవ విస్తరించబడాలంటే, అతని ద్వారా గొప్ప కార్యాలు, అద్భుతమైన స్వతతలు జరగాలంటే ప్రతి సేవకునికి ఏం కావాలంటే అభిషేకము తప్పనిసరిగా ఉండాలి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రభు ఏమన్నాడు? నా యందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు నా వలె నాకంటే మరి గొప్ప కార్యాలు చేయగలడన్నాడు. ఈ గొప్ప కార్యాలు చేయాలంటే అభిషేకము కావాలి, విశ్వాసము కావాలి. కనుక అభిషేకం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మనం తెలుసుకోవాలంటే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని చూడగలిగితే ఆయనకి అభిషేకం అవసరం లేదు. కానీ ప్రభు అంటున్నాడు, ప్రభు యొక్క యెహోవా ఆత్మ నా మీద ఉంది, వీధులకు సువార్తను ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను అభిషేకం. సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు వారి అభిషేకము పొందితే మనకి అభిషేకము వద్దా? మనకి తప్పనిసరిగా అభిషేకము కావాలి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. రెండవదిగా మనం పరిశీలన చేయగలిగితే యెహెజ్కేలు గ్రంథం 28వ అధ్యాయము 14వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 28:14. అభిషేకము నొందిన కెరూబువై ఒక ఆశ్రయముగా నీవు ఉంటివి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇక్కడ రెండవదిగా మనం పరిశీలన చేయగలిగితే కెరూబువై అభిషేకము నొందిన వాడుగా నీవు ఉంటివి. ఇక్కడ కెరూబు ఎవరు? ఇక్కడ కెరూబు ఎవరంటే ప్రధాన దూత. ఎవరు? ప్రధాన దూత. ఈ ప్రధాన దూత ఎవరు? లూసిఫర్. ఈ ప్రధాన దూత లూసిఫర్. లూసిఫర్కి అభిషేకము జరిగింది. అభిషేకము ద్వారానే లూసిఫర్ ప్రధాన దూతగా ఏర్పాటులోకి వచ్చాడు. ఆ అభిషేకము ద్వారానే ఆ లూసిఫర్ కి ఎంతో ఘనత వచ్చింది. అభిషేకము లేకపోతే ఈ లూసిఫర్ ప్రధాన దూతగా ఏర్పాటులోనికి వచ్చేవాడు కాదు. దేవదూతలకు కూడా ఏమి కావాలంటే అభిషేకము కావాలి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ దేవదూతను గురించి, ఈ లూసిఫర్ గురించి చివరిలో మరొకసారి మనము జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి. మూడవదిగా మనం పరిశీలన చేయగలిగితే నిర్గమకాండము 40వ అధ్యాయము 13వ వచనం చదువుకుందాం. నిర్గమ 40:13.
అహరోను నాకు యాజకుడగునట్లు అతనికి ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములను ధరింపచేసి అతనికి అభిషేకము చేసి అతని ప్రతిష్ఠింపవలెను. 15 వచ్చును. వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండ్రికి అభిషేకము చేసినట్లు వారికిని అభిషేకము చేయము. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇక్కడ ఎవరికి అభిషేకం అంటే అహరోను గారికి అభిషేకం కనబడుతుంది. అహరోనికి మాత్రమే అభిషేకము కాదు గాని అహరోనుతో పాటు అతని కుమారులు కూడా అక్కడ అభిషేకము జరిగింది. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అహరోనికి ఎందుకు అభిషేకము జరిగింది? అహరోను యాజకుడుగా ఉండాలి. అహరోనికి ఎందుకు అభిషేకం అంటే అహరోను యాజకుడుగా ఉండటానికి అభిషేకము చేయాలి. మరి అహరోను కుమారులకి అభిషేకం ఎందుకు అంటే అహరోను కుమారులు కూడా ఏం చేయాలంటే యాజకత్వము జరిగించాలి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుని సేవకుడుగా ఉండడానికి అభిషేకము జరగాలి. దేవుని సేవకునికి కుమారులు కుమార్తెలు పుట్టినప్పుడు కుమారుల్ని సేవకుడు అయిన తండ్రి ఏం చేయాలి? మంచి విద్యను చదివించి డాక్టర్ని, కలెక్టర్ని, పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల్లో జాయిన్ చేయించాలా, ఉద్యోగాలు చేయించాలా అంటే కాదు. యాజకుడు తన కుమారుడు కూడా యాజకుడిగానే చేయాలి. అర్థమవుతుందా మీకు? యాజకుడు తనకు పుట్టిన కుమారులు ఏం చేయాలంటే వారు కూడా యాజకత్వాన్ని జరిగించవలసిందే. నిర్గమకాండము 30వ అధ్యాయము 30వ వచనం చదువుకుందాం. మరియు అహరోనును అతని కుమారులను నాకు యాజకులయుండునట్లు నీవు వారిని అభిషేకించుము. అహరోను యాజకుడు అవ్వాలి. అహరోను మాత్రమే కాకుండా అతని కుమారులు కూడా యాజకులుగానే ఉండాలి. దేవుని సేవకుని కుమారులందరూ కూడా ఏం చేయాలంటే వారు కూడా దేవుని సేవలోనే ఉండాలి. చాలా మంది దేవుని సేవకులు వారి బిడ్డలను దేవుని సేవకు సమర్పించడం లేదు. ఉద్యోగాలకో వ్యాపారాలకో దేనికో దానికి పంపించేస్తున్నారు కానీ దేవుని సేవలు వారిని వాడబడినవడం లేదు. మా తండ్రి గారు జానయ్య గారు ఉన్నారు. జానయ్య గారుకి 7 బిడ్డలు. ఎంతమంది? 7. 4 కుమారులు, 3 కుమార్తెలు. ఈ 4 కుమారుల్ని ఆయన సేవకు సమర్పించేశారు. 3 కుమార్తెలను ఆయన సేవకి సమర్పించేశారు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అంటే ఇది ముందుగా నన్ను దేవునికి సేవకు సమర్పించలేదు. నేను MBA చదివాను. పెద్దయ్య గారితో జానయ్య గారితో చాలా మంది అన్నారు, మీరు కుటుంబములందరినీ సేవకు సమర్పించేశారు, మీ చిన్న కుమార్ని ఆయన కూడా ఉద్యోగానికి పంపించండి అని చెప్పారు. అందుకు జానయ్య గారు మా నాన్నగారు నన్ను సేవకి సమర్పించలేదు. ఒకరోజు మా పెద్దన్నయ్య గారికి భయంకరమైన జబ్బు చేసింది. ప్రార్థన చేశారు, తగ్గిపోయింది. మరొక పర్యాయము జబ్బు చేసింది, ప్రార్థన చేశారు, తగ్గిపోయింది. మరోసారి జబ్బు చేసింది, ప్రార్థన చేస్తున్నారు, ఆ జబ్బు తగ్గడం లేదు. సంఘమంతా ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు, సేవకులైన వారు ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు, కానీ స్వస్థత రావడం లేదు. ఏ స్థితికి వచ్చేసాడంటే మరణ గడియల్లోకి వచ్చేసాడు. అప్పుడు మా అమ్మగారు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ, నాయన ఎన్నో ప్రార్థన చేస్తున్నాం, ఎందుకు నా కుమారుని నువ్వు స్వతపరచడం లేదు అని మా అమ్మగారు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రభు అమ్మగారితో మాట్లాడారంట.
అందరినీ సేవకిచ్చేసావు గాని నీ చిన్న కుమార్ని సేవకిచ్చావా అని అడిగారంట. వెంటనే అమ్మగారు అప్పటికప్పుడు ప్రార్థనలో నన్ను సేవకి సమర్పించగానే అక్కడ మరణము ఆగిపోయింది. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే యాజకుడిగా ఉన్నవాడు తన కుటుంబంలో ఉన్న బిడ్డలందరూ కూడా, ముఖ్యంగా మగ బిడ్డలు, కుమారులు దేవుని సేవకులుగా, యాజకులుగా ఉండడానికి అభిషేకించబడాలి. అభిషేకము దేని కొరకంటే యాజకుడుగా ఉండాలంటే అభిషేకము కావాలి. అభిషేకము లేకుండా నువ్వు యాజకుడుగా కొనసాగించబడలేవు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అలాగే సంఖ్యాకాండము 27వ అధ్యాయము 18వ వచనం చదువుకుందాం. సమయం లేదు గనుక త్వరగా. సంఖ్యాకాండం 27:18. అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ ఆత్మను పొందినవాడు, నా ఆత్మను పొందినవాడు, నీవు అతన్ని తీసుకుని అతని మీద నీ చెయ్యి ఉంచి యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సర్వ సమాజము ఎదుటను అతని నిలువబెట్టి వారి కన్నుల ఎదుట అతనికి ఆజ్ఞయము. ద్వితీయోపదేశ కాండము 30వ అధ్యాయము, ద్వితీయోపదేశ కాండము 34వ అధ్యాయము 9వ వచనం. మోషే తన చేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువ మీద ఉంచి ఉండెను. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఉన్నారు. ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు ఎంత భయంకరమైన బానిసత్వము, ఎంత భయంకరమైన దాసత్వము, నానాటికి ఆ వెట్టి చాకరి, ఆ బానిసత్వం ఎక్కువైపోతుంది. అటువంటి సమయంలో ఆ బానిసత్వాన్ని, ఆ దాసత్వాన్ని భరించలేక ఇశ్రాయేలులు దేవునికి మొరబెట్టారు. దేవుడు వారి మొరను చూచి మోషే అహరోను పంపించి ఆ ఐగుప్తులో ఉన్న వారు పడుతున్న భయంకరమైన బానిసత్వము నుంచి, దాసత్వము నుంచి దేవుడు వారిని విడుదల చేసి మోషే ద్వారా 40 సంవత్సరాలు వారిని నడిపించాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ 40 సంవత్సరాల కాలములో మోషే ఎంత నమ్మకముగా జీవించాడు. మోషే దేవుని ద్వారా గొప్ప సాక్ష్యాన్ని పొందాడు. మోషే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు, భూమి మీద ఉన్న వారిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు. మోషేతో నేను ముఖాముఖిగా మాట్లాడతాను. ఎంత గొప్ప సాక్ష్యమో! అంత గొప్ప సాక్ష్యం పొందిన మోషే గారిని దేవుడు వాగ్దానం దేశానికి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకున్నాడా? తీసుకెళ్ళాడమ్మా? తీసుకెళ్ళలేదు. ఏమన్నాడు? నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, నేను నిన్ను తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు మోషేని దేవుడు తీసుకుంటే ఇశ్రాయేలు ఏమైపోతారు? అందుకే మోషే దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇశ్రాయేలు కాపరి లేని గొర్రెల వలె ఉండకూడదు, వారిని నడిపించడానికి ఒక సమర్థుడైన నాయకుడు కావాలి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మోషే సమర్థుడైన నాయకుడు. మోషే తర్వాత ఇశ్రాయేలుకి ఎటువంటి నాయకుడు కావాలంటే మోషే లాంటి నాయకుడే కావాలి. మరొక నాయకుడు వస్తే ఇశ్రాయేలుని నడిపించలేడు. మోషే లాంటి నాయకుడే మరలా ఇశ్రాయేలుకి కావాలి. అందుకే మోషే అంటున్నాడు, సమర్థుడైన నాయకుడు కావాలి. అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, నూను కుమారుడైన యెహోషువ నా ఆత్మను పొందినవాడు, నీ చెయ్యి అతని మీద ఉంచుము. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుడు చెప్పినట్లుగా మోషే యెహోషువ మీద తన చేతిని పెట్టాడు. అక్కడ నూనె పోసాడని రాయబడలేదు, కానీ చేతిని పెట్టాడండి. మోషే
మోషే తన చేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువ మీద ఉంచెను. అంటే మోషే యెహోషువ మీద చేతులు పెట్టి యెహోషువను అభిషేకించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇక్కడ అభిషేకము దేని కొరకు అని పరిశీలన చేయగలిగితే, ఈ అభిషేకము నాయకుడుగా ఉండడానికి, దేవుని ప్రజలకు నాయకుడుగా ఉండాలంటే ఆ నాయుడికి ఏం కావాలంటే అభిషేకము కావాలి. అభిషేకము ద్వారా యెహోషువ దేవుని ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులను మోషే వలె సమర్థవంతముగా నడిపించాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అభిషేకం లేకపోతే యెహోషువ ఇశ్రాయేలుని సమర్థవంతంగా నడిపించలేడు. ఒక నాయకుడుగా ఉండాలంటే ఏం కావాలంటే అభిషేకము కావాలి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మరొక వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. మొదటి రాజుల గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 16వ వచనం చదువుకుందాం. ఇశ్రాయేలు వారి మీద నింషి కుమారుడైన యెహూకు పట్టాభిషేకము చేయము. నీకు మారుగా ప్రవక్త ఉండుటకు అబిల్మెహోలా వాడైన షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాకు అభిషేకము చేయము. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఎంతో మంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు. అందులో ఒక ప్రవక్త ఎవరు అంటే ఏలియా ప్రవక్త. మా ఏలియా ప్రవక్త మీకు అందరు తెలుసా తెలీదా? గట్టిగా చెప్పండి. ఏలియా ప్రవక్తకి ఒక పేరు ఉంది. ఏంటా పేరు? రోషము కలిగిన ప్రవక్త. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఏలియా ఎంతటి రోషము గలవాడంటే బయలుదేవతల ప్రవక్తలతో పందెము వేశాడు, వారితో ఛాలెంజ్ చేసి పందెము వేసి ఆ పందెములో అతడు గెలిచాడు. గెలిచిన తర్వాత ఏం చేశాడు? బయలుదేవత ప్రవక్తలందరినీ ఓ బొస్సెక్కించుకుని ఓ చోటకి తీసుకెళ్ళిపోయి ఆదివారం తెల్లవారుజామున గొర్రె పొట్టేళ్ళని వేసినట్లుగా అందరిని వరుసగా నరికి చంపేశాడు. ఏలియా దేవుని కొరకు అంత రోషముగా బ్రతికాడు. కానీ ఈ వార్త విన్న యెజబెలు రాణి ఒక ప్రకటన చేసింది. రేపటి ఈ వేళకు వారిలో ఒకరిని వలి నువ్వు వగ్గుతూ అంటే నువ్వు వారిని ఎలాగైతే చంపేస్తావో అలాగే నేను నిన్ను చంపేస్తానని యెజబెలు రాణి ప్రకటన చేసింది. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఎప్పుడైతే రోషము కలిగిన ఏలియాని చంపేస్తానని రాణి ప్రకటన చేసిందో అప్పుడు ఏలియాకి ఏం రావాలి? ఏలియాకి ఏం పెరగాలి? ఇంకా రోషం పెరగాలి. పెరిగిందా? రోషం పెరగలేదు. ఏమొచ్చింది? భయం వచ్చింది. మానవుడు దేనికి భయపడతాడు? మరణానికి మాత్రమే భయపడతాడు. డాక్టర్లు టెస్టులు చేసి, పరీక్షలు చేసి, ఆపరేషన్ చేసి అవిచ్చి ఇవిచ్చి డాక్టర్లు అంటారు ఇక నువ్వు బ్రతకువు, చనిపోతావు అన్నప్పుడు డాక్టర్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి, మంచి మాట చెప్పారండి మీరు అని అంటారా? భయం. క్రైస్తవుడైతే వాగ్దానం ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తాడు. నా వల్ల నీకు దీర్ఘాయువు కలుగును, నీవు జీవించు సంవత్సరములు అధికములుగా. నన్ను క్రైస్తవుడైతే వాగ్దానములు ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తాడు. అన్యుడైతే ఇంకో హాస్పిటల్కి వెళ్తాడు. కానీ మన ఏలి గారు ఏం చేశారు? పారిపోతున్నాడు. మరణానికి భయపడి పారిపోతున్నాడు. పారిపోతున్నా ఏలియాను దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు. భోజనం పెట్టి బలపరిచాడు. నీకు శక్తికి మించిన ప్రయాణం ఉందన్నాడు. ఈ విధంగా దేవుడు మాట్లాడి చివరకు మాట అన్నాడు. ఏమనంటే ఇశ్రాయేలు వారి మీద కుమారుడైన యెహూకు. దాని తర్వాత
నీకు మారుగా ప్రవక్తగా ఉండుటకు అబెల్మెహోలా వాడైన షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాకు అభిషేకము చేయము. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఏలియా తర్వాత ఇశ్రాయేలుకి ప్రవక్తగా ఉండడానికి ఎటువంటి ప్రవక్త కావాలి? నా మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా? ఏలియా తర్వాత ప్రవక్త రావాలి ఇశ్రాయేలుకి. ఎటువంటి ప్రవక్త రావాలి? ఏలియా లాంటి ప్రవక్తే తర్వాత కూడా రావాలి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. జానయ్య గారి తర్వాత మిషన్ నడిపించడానికి ఎవరు రావాలి? జానయ్య గారు లాంటి వ్యక్తే రావాలి. ఎవరు వచ్చారు? సజీవరావు గారు వచ్చారు. ఈనాడు ఎంతో సమర్థవంతంగా నడిపిస్తున్నారు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఏలియా తర్వాత మరొక ప్రవక్త రావాలంటే ఏలియా లాంటి రోషము కలిగిన ప్రవక్తే రావాలి. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, నీకు మారుగా ఉండడానికి ఎలీషాకు అభిషేకము చేయము. ప్రవక్తగా ఉండాలంటే అభిషేకము కావాలి. అందుకే ఏలియా ఎలీషాకు ప్రవక్తగా ఉండడానికి అభిషేకము చేశాడు. ఈ అభిషేకము ద్వారా ఎలీషా జీవితంలో జరిగిన గొప్ప సంఘటన ఏంటంటే ఏలియా 7 అద్భుతాలు చేస్తే అభిషేకము ద్వారా ఎలీషా 14 అద్భుతాలు చేయగలిగాడు. సంతోషగలిగితే చెప్పలు కొడదాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఏలియా 7 అద్భుతాలు చేశాడు. ఎలీషా ఎన్ని చేశాడు? 14 అద్భుతాలు. అభిషేకము ఎంత గొప్పదిగా ఉన్నదో దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. దేవునికి అభిషేకం, క్రీస్తు యేసు వారికి అభిషేకం జరిగింది. ప్రధాన దూతకు అభిషేకం జరిగింది. అహరోను కుమారులకు అభిషేకం జరిగింది. యెహోషువకు అభిషేకం జరిగింది. ఎలీషాకు అభిషేకం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎవరికి అభిషేకం అంటే అందరికీ తెలిసిందే. 1 సమూయేలు 10వ అధ్యాయము 1వ వచనం చదువుకుందాం. 1 సమూయేలు 10:1. అప్పుడు సమూయేలు తైలపు బుడ్డి పట్టుకొని సౌలు తల మీద తైలము పోసి అతని ముద్దు పెట్టుకొని యెహోవా నిన్ను అభిషేకించెను. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 16వ అధ్యాయము 13వ వచనం. 1 సమూయేలు తైలపు కొమ్మును తీసుకుని వాని సహోదరుల ఎదుట వానికి అభిషేకము చేసెను. దావీదును అభిషేకము చేసెను. నాత నుండి యెహోవా ఆత్మ దావీదు మీదకి బలముగా వచ్చెను. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆనాడు ఇశ్రాయేలుకి న్యాయాధిపతే గాని రాజులు లేరు. న్యాయాధిపతులే వారికి న్యాయము తీర్చేవారు. సమూయేలు కూడా గొప్ప న్యాయాధిపతి. సమూయేలు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలకి అందరికీ న్యాయమే జరిగించాడు. అన్యాయము చేయలేదు. ఎవరి దగ్గర లంచము తీసుకోలేదు. ఎవరిని బాధ పెట్టలేదు, ఇబ్బంది పెట్టలేదు. కానీ సమూయేలు తర్వాత అతని కుమారులు న్యాయాధిపతులుగా వచ్చారు. వారు న్యాయాధిపతులుగా ఉన్నప్పుడు వారు సమూయేలు వలె, తమ తండ్రి అయిన సమూయేలు వలె వారు న్యాయమును జరిగించలేదు. కానీ డబ్బులకు ఆశపడి, ధనానికి ఆశపడి న్యాయమును అన్యాయముగా మార్చివేస్తూ వచ్చారు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రజలైన వారు తమకు న్యాయము జరగడం లేదు అని వారు విషయాన్ని తెలుసుకుని వారు ఏం కోరారండి? మాకొక రాజు కావాలని కోరారు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అంతవరకు ఇశ్రాయేలుకి రాజు లేడు, న్యాయాధిపతులే. ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలుకి రాజు కావాలంటే అభిషేకము కావాలి. దేవుని ప్రజలను పరిపాలించాలంటే ఆ వ్యక్తికి అభిషేకము కావాలి. ఇశ్రాయేలుకి మొట్టమొదటి రాజు ఎవరంటే సౌలు. సౌలు ఏం చేసేవాడు అమ్మా? ఎవరని చెప్తారా? సౌలు ఏం చేసేవాడు? మీరు కాదు. గాడిదలను కాచుకునేవాడు. సౌలు ఏం చేసేవాడు?
గాడిదలను కాచుకునేవాడు. గాడిదలను కాచుకునే సౌలుకి సమూయేలు తైలపు బుడ్డిని తీసుకుని అతని శిరస్సు మీద తైలము పోసి అభిషేకించుడు ద్వారా గాడిదలు కాచుకునే సౌలు ఇశ్రాయేలులకి అధిపతిగా, రాజుగా నియమించబడ్డాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కానీ సౌలు అభిషేకమును కాపాడుకోలేకపోయాడు. అందుకే దేవుడు తరువాత దావీదుకు అభిషేకము జరిగింది. సౌలు తల మీద సమూయేలు తైలపు బుడ్డితో అభిషేకము చేస్తే సమూయేలు దావీదు తల మీద తైలపు కొమ్ముతో అభిషేకము చేశాడు. సౌలుకి అభిషేకము జరిగింది, దావీదుకి అభిషేకము జరిగింది. ఈ అభిషేకము దేని కొరకరా అంటే రాజుగా ఉండటానికి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఒక ప్రవక్తగా ఉండాలంటే అభిషేకము కావాలి, ఒక రాజుగా ఉండాలంటే అభిషేకము కావాలి, ఒక యాజకుడుగా ఉండాలంటే అభిషేకము కావాలి. ఇక్కడ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే అభిషేకము పొందుట ఎంతో గొప్ప ధన్యత. అభిషేకము పొందుట ఎంతో గొప్ప ధన్యత. దానికంటే గొప్ప ధన్యత ఏంటంటే ఆ అభిషేకము ద్వారా వచ్చిన ఆశీర్వాదము, ఆ అభిషేకము ద్వారా వచ్చిన ఘనత కాపాడుకోవడం అనేది మరింత గొప్పది. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అభిషేకం పొందడం గొప్పే, కానీ అంతకంటే గొప్పదేంటి? అభిషేకము ద్వారా వచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు కాపాడుకోవాలి. ఈ మాటలు మనం పరిశీలన చేయగలిగితే మనకి కెరూబు అయి అభిషేకం పొందిన వాడని యెహెజ్కేలు 28:14 మనం చదువుకున్నాం. అతడు ప్రధాన దూత లూసిఫర్, అతనికి అభిషేకము జరిగింది. అభిషేకము ద్వారా ప్రధాన దూతగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాడు. కానీ ప్రధాన దూత అయిన లూసిఫర్ అభిషేకము ద్వారా వచ్చిన ఘనతను కాపాడుకున్నాడా, పోగొట్టుకున్నాడా? పోగొట్టుకున్నాడు. తేజో నక్షత్రమా, వేకువ చుక్క, నువ్వెట్లు ఆకాశము నుండి పడితివి. అభిషేకము ద్వారా వచ్చిన ఆ ఘనతను లూసిఫరు కాపాడుకోలేకపోయింది. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇక్కడ సౌలుకి రాజుగా ఉండడానికి అభిషేకం జరిగింది, కానీ సౌలు కూడా అభిషేకమును కాపాడుకోలేకపోయాడు. అభిషేకము ద్వారా సౌలు మీదకి దేవుని ఆత్మ బలంగా దిగింది, కానీ అభిషేకము ద్వారా వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మను సౌలు కాపాడుకోలేకపోయాడు. 16వ అధ్యాయము 14వ వచనం చదువుకుందాం. మొదటి సమూయేలు 16:14. యెహోవా ఆత్మ సౌలును విడిచిపోయి యెహోవా యొద్ద నుండి దురాత్మ ఒకటి వచ్చి అతని వెరపింపగా సౌలు అభిషేకమును కాపాడుకోలేకపోయాడు. అందుకే దేవుని ఆత్మ సౌలులో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. దేవుని ఆత్మ సౌలును విడిచిపెట్టడమే కాదు, గాని అక్కడ భయంకరమైన విషయం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ అతను విడిచిపోవడము, దురాత్మ సౌలులోకి వచ్చేసింది. ఎంత భయంకరమైన విషయమో! అభిషేకమును సౌలు కాపాడుకోలేకపోవడము ద్వారా దేవుని ఆత్మను పోగొట్టుకున్నాడు, దురాత్మతో అతడు నింపబడ్డాడు. కానీ దావీదు జీవితంలో కూడా ఒకనొక సమయంలో అభిషేకము ద్వారా వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మను పోగొట్టుకునే సమయం వచ్చింది. కానీ దావీదు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క విలువను తెలిసిన వాడు కనుక వెంటనే దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. తండ్రి, నీ పరిశుద్ధాత్మను నాలో నుండి తీసివేయకము, పరిశుద్ధాత్మను నాలో నుంచి నువ్వు తీసివేయొద్దని దేవునికి ప్రార్థన చేసుకున్నాడు, బ్రతిమాలుకున్నాడు, తన పాపములు ఒప్పుకున్నాడు. తద్వారా అభిషేకము ద్వారా వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మను
అతడు కాపాడుకున్నాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అభిషేకము దేని కొరకు? సువార్తను ప్రకటించడానికి. అభిషేకము దేని కొరకు అంటే వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. లూకా సువార్త యాకోబు పత్రిక 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం. యాకోబు 5:14. మీలో ఎవడైనా రోగి అయి ఉన్నాడా? మీలో ఎవడైనా రోగి అయి ఉన్నాడా? రోగి అయి ఉన్నాడా? అతడు సంఘపు పెద్దలను పిలిపింపవలెను. వారు ప్రభు నామమున అతనికి నూనె రాసి అతని కొరకు ప్రార్థించవలెను. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 13వ వచనం. మార్కు 6:13. అనేక దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచు నూనె రాసి అనేకులకు రోగులను స్వస్థపరచుచు నుండిరి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అభిషేకము దేని కొరకంటే ఒకటి సువార్తను ప్రకటించడానికి. అభిషేకము ద్వారా మన జీవితంలో కలిగే గొప్ప ధన్యత ఏంటంటే స్వస్థత, ఆరోగ్యము. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నువ్వెన్నో హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఉంటావు. నీకున్న వ్యాధి వలన, వ్యాధి ద్వారా వచ్చిన బలహీనత వలన ఎన్నో మందులు వాడి ఉంటావు, ఎన్నో హాస్పిటల్ తిరిగి ఉంటావు, ఎన్నో వేల రూపాయలు, లక్షల రూపాయలు వాటి కొరకు నువ్వు ఖర్చు పెట్టి ఉంటావు. కానీ నీకు స్వస్థత రాకపోవచ్చు. కానీ ఎక్కడ స్వస్థత దొరుకుతుందంటే నూనె ద్వారా. ప్రభు ఏమన్నాడు శిష్యులతోటి? మీరు సర్వలోకమునికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించమన్నాడు. ఇంకేమన్నాడు? దయ్యములను వెళ్ళగొట్టండి, నూనె వ్రాసి ప్రార్థించండి. నూనె దేని కొరకంటే స్వస్థత కొరకు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మొన్న పోయిన మంగళవారం ఇదే రోజు బొమ్మల్లో తైలాభిషేక పండుగకు వెళ్ళి తైలాభిషేకం చేసేసి మా అన్నయ్య నన్ను అత్తిలి పండుగకు పిలిస్తే మిగతా కార్యక్రమాన్ని అమ్మగారికి అప్పగించేసి నేను వెళ్ళిపోయాను. మరలా బొమ్మడు వచ్చినప్పుడు ఒక ఆవిడ చెప్తుంది, అయ్యగారు రాత్రంతా ఎడమ చేయి భయంకరంగా విపరీతంగా లాగేస్తుంది, రాత్రంతా నాకు నిద్రలేదు, లేచి 2 రకాలైన మాత్రలు వేసుకున్నాను, మందులు వాడాను, ఏమాత్రము నొప్పి తగ్గలేదు, దీవెన పోగొట్టుకోకూడదని పండగకు వచ్చాను, మీరు నా శిరస్సు మీద తైలము పోశారు, ఆ తైలాన్ని నేను ఆ చేతితో ముట్టుకొని నా చేయికి అలా రాసుకున్నాను, నా చేతిలో రాత్రి నుంచి భయంకరంగా వస్తున్న ఆ పెయిన్స్ అన్ని వెంటనే దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడని సాక్ష్యం ఇచ్చింది. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆయనే చెప్పాడు, నూనె రాసి ప్రార్థన చేయమన్నాడు. నూనె అభిషేకమునకు సూచనగా కనబడుతుంది కనుక అభిషేకము ద్వారా నీకు ఇచ్చేది దేవుడు ఏంటంటే ఆరోగ్యం ఇస్తాడు. ఎటువంటి ఆరోగ్యం ఇస్తాడు? నీతి సూర్యుడు మీకు ఉదయించును, అతని రెక్కలు మీకు ఆరోగ్యమును కలుగచేయును. అప్పుడు మీరు బయలుదేరి క్రొవ్విన దూడల వలె గంతులు వేయుదురు. గంతులు వేసే ఆరోగ్యము, అనుమానము లేని ఆరోగ్యము, మందులు వాడవలసిన అవసరం లేని ఆరోగ్యము, టెస్టులు చేయవలసిన అవసరం లేని ఆరోగ్యము, ఆపరేషన్ చేయవలసిన అవసరం లేని ఆరోగ్యం, అసలు డాక్టర్ వద్దకే వెళ్ళవలసిన అవసరం లేని ఆరోగ్యమును దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 12 సంవత్సరాలుగా ఒక కుమార్తె రక్తస్రావంతో బాధపడింది. ఎన్నో హాస్పిటల్ వెంబడి తిరిగింది, ఎన్నో వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టింది. స్వస్థత వచ్చిందా? డబ్బంతా అయిపోయింది, బలమంతా పోయింది. తెలుగులో సామెత ఉంది కదా, శవం అవుతే గాని వివరం రాదంట. డబ్బంతా అయిపోయింది, ఇక ఏమి లేదు. అప్పుడు వచ్చిందంటే విశ్వాసం. ఆయన వస్త్రపు చింగు ముట్టుకుంటే 12 సంవత్సరాలుగా మందులు వాడిన తగ్గని రక్తస్రావము యేసు వస్త్రపు చెంగు ముట్టుకుంటే 12 సంవత్సరాలుగా ఉన్న వ్యాధి ఎగిరిపోయింది. 35 సంవత్సరాలుగా కోనేరు దగ్గర పడి ఉన్నాడు ఒక రోగి. ప్రభువే స్వయముగా వెళ్ళి స్వస్థపడి కోరుచున్నావు అని అడిగాడు.
38 సంవత్సరాలకు ఏ పరుపు మీద అయితే పడి ఉన్నాడో ఆ పరుపు ఎత్తుకుని పరిగెత్తగలిగినాడు. ఎంత గొప్ప స్వస్థత ఇచ్చా. మనకు సమయం లేదు, అభిషేకము ద్వారా మనకి స్వస్థత కలుగుతుంది. చివరిగా 1:9 ఏముందంటే, నువ్వు నీతిని ప్రేమించి దుర్నీతిని ద్వేషిస్తున్నావు కనుక అందుచేత దేవుడు నీ తోటి వారి కంటే నిన్ను హెచ్చించున్నట్లుగా. ఒకటి విడిచిపెట్టేస్తున్నావు అక్కడ. అందుచేత దేవుడు నీ తోటి వారి కంటే. నీ దేవుడు అని లేదా? 2 సార్లు లేదా? లేదయ్యారు, 2 సార్లు ఉంటుంది. నీ బైబిల్ లేదు ఉందా? మీ దాంట్లో ఉందా? మీరు చదవండి. 2 సార్లు ఉందా? ఒకసారి ఉందా? హెబ్రీ పత్రిక 1వ అధ్యాయము నేను చూస్తాను. నీవు నీతిని ప్రేమించి దుర్నీతిని ద్వేషించేది అందుచేత దేవుడు నీ తోడి వారి కంటే నిన్ను హెచ్చించున్నట్లుగా ఆనంద తైలముతో అభిషేకించెను. దేవుడు నీ తోడి వారి కంటే హెచ్చించున్నట్లు ఆనంద తైలముతో నిన్ను అభిషేకించును. ఇక్కడ ఆనంద తైలముతో అభిషేకించుడా, అభిషేకము ద్వారా నిన్ను హెచ్చించుడా, అభివృద్ధి పరుచుడా, ఆశీర్వదించుడా. ఎప్పుడు నువ్వు దీవిస్తాడు, ఎప్పుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అంటే నువ్వు నీతిని ప్రేమించాలి. నీతిని ప్రేమించడం అంటే దేవునిని ప్రేమించడమే, పాపమును భక్తిహీనతను ద్వేషించడమే. నువ్వు దేవుని ప్రేమించి పాపమును ద్వేషించగలిగితే నేను తప్పనిసరిగా ఇచ్చిస్తాడు. ఆనంద తైలముతో అభిషేకించుట. తైలం అనేది ఎక్కడి నుంచి పోయబడుతుంది? తల మీద. మనకు ఆనందం కలిగిన, సంతోషం కలిగిన, బాధ కలిగిన, దుఃఖం కలిగిన ఎక్కడి నుంచి కలుగుతుంది? చేతిలోంచా, కాళ్ళలోంచే? ఇక్కడి నుంచా? తలలో నుంచే. అందుకే ఇక్కడి నుంచే అభిషేకము. ఈ ఆనంద తైలముతో అభిషేకము ద్వారా నీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందంటే, ఇదివరకు నీ జీవితంలో ఎంతో దుఃఖము, ఎంతో వేదన, ఎంతో గలిబిలి, కలవరము, అశాంతి, అసమాధానము, నీ జీవితంలో సంతోషము లేదు, ఆనందము లేదు, ఎప్పుడు విచారమే. కానీ అభిషేకము ద్వారా నీకున్న దుఃఖము, ఆ నిట్టూర్పు, ఆ వేదన అన్ని దేవుడు తొలగించేస్తాడు. యెషయా గ్రంథం 35వ అధ్యాయము చివరి వచనం చదువుకుందాం. యెషయా 35 చివరి వచనము. యెహోవా విమోచించిన వారు పాటలు పాడుచు తిరిగి సియోనునకు వచ్చెదరు. వారి తలల మీద నిత్యానందముండును. వారు ఆనంద సంతోషములు గలవారై ఉందురు. దుఃఖమును నిట్టూర్పును ఇక ఎగిరిపోను. ఆనంద తైలముతో అభిషేకము ద్వారా నీలో ఉన్న నిట్టూర్పు, వేదన, దుఃఖము అంతా తీసివేస్తాడు. అభిషేకము ద్వారా నీ జీవితములో ఆనందము కలుగుతుంది. నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషము. సంపూర్ణ సంతోషం ఎక్కడుంది? టీవీ సీరియల్లో ఉందా? సెల్ ఫోన్లో ఉందా? ఎక్కడుంది సంపూర్ణ సంతోషం? దేవుని సన్నిధిలో. తండ్రి గారు పాడిన పాట, యేసు మా సంతోషము నీవే, ఈవే మా బహుమతివై యుందువు. యేసు మా సంతోషము నీవే, ఈవే మా బహుమతివై యుందువు. బాసురాముగా మా మహిమవై పరుగోచుండుము నిత్యము వరకు. యేసు నీ తలపే నాకు ఎంతో ప్రభు. యేసు నీ తలపే నాకు ఎంతో హాయి.
ఆనంద తైలముతో అభిషేకము ద్వారా నీలో ఉన్న నిట్టూర్పు, వేదన, రోదన అన్ని తీసివేసి దేవుడిని జీవితంలో గొప్ప ఆనందాన్ని కలగజేస్తాడు. కనుక అభిషేకము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అంతకంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే అభిషేకము ద్వారా వచ్చిన దీవెనలు మనము కాపాడుకోవాలి. ప్రకటన 3వ అధ్యాయము 11వ వచనం చదువుకుందాం. ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను, ఎవడును నీ కిరీటమును అపహరించుకున్నట్లు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకునుము. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. లేవికాండం 21:12. అభిషేక తైలం అనేది కిరీటముగా అతని మీద ఉండెను గనుక అతడు పరిశుద్ధ మందిరమును విడిచి వెళ్ళరాదు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రభు అంటున్నాడు, ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను, ఎవడును నీ కిరీటమును అపహరింపుకున్నట్లు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకునుము. దేవుడు మనకి ఏమిచ్చాడంటే కిరీటములు ఇచ్చాడు. కిరీటాలు కనపడతాయా? మన కిరీటాలు మనకు కనపడతాయా? కనపడవు. ఎవరు కనపడతాయి మన కిరీటాలు? సాతానికి కనపడతాయి. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కిరీటాలు సాతాను గారికి కనపడతాయి. కానీ సాతాను ఏం చేస్తుందంటే మన కిరీటాలని ఎత్తుకుపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. పరిశుద్ధ గ్రంథములు చాలా కిరీటాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అన్నీ చెప్పను కానీ జ్ఞాపం చేస్తున్నాను. ఒకటి జీవ కిరీటము, 2 నీతి కిరీటము, 3 వాడబారని మహిమ కిరీటము. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న అభిషేక తైలం అనేది కిరీటము. జీవ కిరీటము దేవుడు మనకి ఎప్పుడు ఇస్తాడంటే శోధనలు వచ్చినప్పుడు సహించాలి. ఆ శోధనలను జయిస్తే మనకి జీవ కిరీటం వస్తుంది. మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉంటే జీవ కిరీటం వస్తుంది. మన విశ్వాసాన్ని చివరి వరకు కాపాడుకోగలిగితే మనకి నీతి కిరీటము వస్తుంది. అభిషేకము ద్వారా అభిషేక కిరీటము మనకి వస్తుంది. ఈ కిరీటాలను మనం ఏం చేయాలంటే కాపాడుకోవాలి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రధాన దూత కాపాడుకోలేకపోయింది, సౌలు కాపాడుకోలేకపోయాడు. ఇదిగో అర్ధరాత్రి వేళ పెళ్లి కుమార్ని ఎదుర్కొండని కేక వినబడింది. 10 మంది కన్యకులు లేచారు. 5 బుద్ధి గలవారు, 5 బుద్ధి లేనివారు. వీరెందుకు బుద్ధి లేనివారంటే తమ దివిటీలలో నూనె ఉందో వారు సరిగా చూచుకోలేకపోయారు. అంటే ఆ బుద్ధి లేని వారు అభిషేకమును పోగొట్టుకున్నారు. అర్థమవుతుంది మీకు? నూనె లేకపోవడం అంటే అభిషేకము లేదు వారికి, అభిషేకమును పోగొట్టుకున్నారు. బుద్ధి గలవారు సిద్ధులలో నూనె ఉంది కనుక దివిటీలు వెలుగుతున్నాయి. వారి అభిషేకాన్ని కాపాడుకున్నారు. ఈ 5 అభిషేకాన్ని కాపాడుకున్నారు కనుక ప్రభుతో పాటు మేఘమెక్కారు. వీరు అభిషేకాన్ని కాపాడుకోలేకపోయారు కనుక వీరు విడిచిపెట్టబడ్డారు. తర్వాత వచ్చి అయ్యా అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని తలుపు కొట్టారు. కానీ ప్రభు ఏమన్నాడు? మీరెవరో నాకు తెలియదు. అభిషేకము గొప్పదే, కానీ అభిషేకము ద్వారా ఏ దీవెన అయితే, ఏ ధన్యత అయితే, ఏ ఆశీర్వాదం అయితే, ఏ ఆధిక్యత అయితే నీకు వచ్చిందో ఆ ఆధిక్యతను, ఆ ఆశీర్వాదాన్ని, ఆ కిరీటాన్ని మీరు కాపాడుకోవాలి. అటు దీవెన ధన్యత పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మనకందరికి దయచేయను గాక. కృప కలిగిన మా తండ్రి, విత్తబడిన వాక్య భాగాన్ని విన్న హృదయాలలో నూరంతులుగా ఫలింపు చేయమని యేసు నామములో వినయముతో వేడుకొనుచున్నాను పరమ తండ్రి, ఆమేన్. ఈ అభిషేక తైలాభిషేక పండుగకు మరొక పర్యాయము నన్ను ప్రేమతో
ఆహ్వానించిన మా ప్రియులు ఈ కర్ణాటక బైబిల్ మిషన్ కోఆర్డినేటర్ గారు మరి రెవరెండ్ శాంతిరాజు గారికి, వారి కుటుంబమునకు నా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాను. దేవుడు మనందరిని దీవించును గాక. ఆమేన్. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడదాం. మీ ముందు అయ్యగారు రావడానికి వీలుగా మీ చైర్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాలి. మేము ఫస్ట్ గ్యాప్గా చైర్స్ వేస్తాం, మీరు దగ్గర వేసుకున్నారు. అయ్యగారు ముందు నడవడానికి వీలుగా ఉండేటట్లుగా మీరు మోకరించండి. ఒకసారి అందరూ లేచి నిలబడదాం. దేవుడు తన యొక్క దాసులను, బైబిల్ మిషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యగారిని బలముగా, ఓ బలమైన స్వరముతో, ఒక బూరవలే దేవుడు తన దాసులను వాడుకొని అభిషేకమును గూర్చి అనేకమైన విషయాలు దేవుడు మనకు అందించారు. వారికి విరామము లేనప్పటికీ పిలువగానే మన మధ్యకు ప్రేమతో మన కర్ణాటక సేవను, ఈ దీన సేవకులను ఎంతో ప్రేమించేవారు అయ్యగారు. అలాగే అమ్మగారు కూడా వెళ్ళినప్పుడల్లా, బాగున్నారా బాబు, మీ పాస్టర్ మా పిల్లలు బాగున్నారా, ఎంతో చక్కగా ప్రేమగా మాట్లాడే అట్టి ప్రేమ కలిగిన దైవ సేవకులు మనకు అధికారులుగా దేవుడిచ్చారు. వారిని మనం ఎంతో గౌరవించవలసిన వారమై ఉన్నాం, ప్రేమించవలసిన వారమై ఉన్నాం. ఒకసారి అందరం అయ్యగారికి మరొక మారు మరణాత చెబుతాం. మరణాత. మందరి మరణాత.